praise the risen Christ, who is our Lord and Savior. We praise the living Christ, who is victorious over death. We praise Jesus, who loved us so much that he suffered and died for our sins. We celebrate our new life in Jesus, forgiven, blessed, and born again in the likeness of Jesus. You came to your disciples and showed them your wounded hands and your pierced side. You invited your disciples to touch you and to believe. We see your hands and feel your side, and we believe, Father. You taught us that blessed are those who believe without seeing. Father, we believe this morning. We believe in the resurrection. We believe in the life everlasting. Father, we believe in your love and salvation. Father, we come to you imperfect, in sin, in trouble, sad, and sick. Father, forgive us and make us clean from our sins. Make us whole and bless us when we are in trouble, when we are hurt, that we can't find our way out of our desperations, O Lord. Father, heal our bodies and our hearts that we may be made well again in accordance to your will. And Father, we pray for the Holy Spirit to guard our faith through all of the things that shake us in this world. Father, we pray for our church. We are weak and we are few, but we ask for the Holy Spirit to fill this sanctuary so that we may be able to build upon this body of Christ, to be the light in the darkness, to be the ark for all that seek salvation here. We ask for your presence in this church, this body of Christ, that we may grow and accomplish all the things that you ask of us. We pray for your blessings upon our choir, our women's group, our English ministry, and all the hands that selfishly work for this church. We ask for your blessings on Pastor Song, that your servant will always speak your truth, that your wisdom will guide him, that your love will protect him. We ask for your blessings upon his family, that their sacrifices will be rewarded 10 times over. We love you, God. Your goodness surrounds us and covers us over. You made us and you saved us. But even when we deny you and abandon you, you come back to us to redeem us. You invite us into your goodness. Father, we want to share the joy of that upper room. The doors are locked and we are afraid, yet you are here. You are here with your disciples. You are here with your wounded hands. You are here alive. We love you, Lord. We praise you, God. We ask you to come into this church, to come into our hearts as our Lord and Savior. And we thank you for all of the things that you provide to us, O Lord. And in the precious name of Jesus Christ we pray. Amen. 네, 몇 가지 광고 말씀드리겠습니다. 예배 시간이 조정되어서 11시로 예배가 앞당겨졌습니다. 15분 앞당겨졌습니다. 동시간에 우리 EM 미니스트리가 친교실에서 예배를 드립니다. 연합할 때는 함께 해드리고 11시에 본당에서 나머지는 흩어져서 예배를 드리게 되었습니다. 여러분 참고해 주시기를 바랍니다. 5월 두 번째 주일 12일 마더스데이 때 우리 교회 좋은연합감리교회 야외 예배를 하게 됩니다. 우리 양희선 권사님과 우리 남선교회에서 최선을 다해서 준비하고 그 다음에 도네이션하는 이 분들도 많이 계시고 해서 풍성한 야외 예배가 진행되리라고 생각을 합니다. 우리 교회에서 가장 가까운 블랙 마이너스 바 우리 주립공원에서 진행이 되는데 입장료가 있기 때문에 스테이트 파 패스가 있는 분들은 바로 들어오셔서 주차할 수 있지만 그렇지 않은 분들은 교회에다 주차하시고 교회 차로 왕복 이렇게 날라드리는 것도 하나의 방법이라고 생각을 합니다. 여러분 잘 협력해 주시고 그 다음에 11시에 예배가 드리지만 준비는 아마 한 9시부터 그 이전부터 준비가 되리라고 생각을 합니다. 모든 것이 다 준비되어서 예약이 되어 있습니다. 여러분 가족과 함께 지인들과 함께 좋은 시간 준비해 주시고 참여해 주시면 감사하겠습니다. 조수아 찬양 콘서트가 다음 주일 링컨 사랑교회에서 진행이 됩니다. 연결이 되어서 무료로 공연하는 것이고 장소가 링컨 사랑교회가 되었는데 우리 교회에서 2시에 출발하면 아마 거기에서 좋은 찬양 시간과 함께 보낼 수 있으리라 생각을 합니다. 가실 분들은 교회로 2시까지 모여주시면 감사하겠습니다. 돌아오는 목요일 날
우리 북가주 코리안 커커스, 한인 커커스 모임이 샌프란시스코와 우리 세크라멘토 중간 지역 발레호 웨이사이드 UMC 박노아 목사님이라고 중부 지역에 새로 미국교회 파송해서 오신 목사님 교회에서 한어 회중과 한인 목회하는 목사님과 그 다음에 영어 목회하는 분들과 함께 모여서 1부는 회의하고 2부는 이제 식사하러 이렇게 옮겨가기로 하였습니다. 우리 좋은연합감리교회가 주최하는 것인데 여기까지 오기가 어려워서 그곳에서 모임을 갖게 되었습니다. 위에서 기도해 주시기를 바라고 저는 다녀오겠습니다. 여선교회 음식바자에 신청하신 분들이 많이 계십니다. 돌아오는 토요일 13일 날에 픽업을 가려고 합니다. 적어도 11시쯤에 도착하려면 우리 교회에서 8시 반쯤에는 출발을 해야 하지 않을까 합니다. 새벽기도 끝나고 간단히 차 한잔 하신 다음에 출발하도록 그렇게 하겠습니다. 픽업 오는 대로 배달도 해드리고 그 다음날 군대하도록 그렇게 하겠습니다. 우리 박수자 원사님께서 오랜 시간 3번째 넘어지셔서 많이 고생을 하셨는데 드디어 퇴원하셔서 집으로 돌아오시고 오늘 예배에 참석하셨습니다. 여러분 그동안 노고에 감사를 드리고 환영합니다. 네, 감사를 드립니다. 오늘 아침에 7시에 이현옥 집사님께서 이머전시 룸에 가셨습니다. 그래서 동생분 되시는 최수미 반주자님께서 그곳에 이제 언니를 간호하기 위해서 오늘 반주를 못하게 되었습니다. 아침에 최수미 원사님이 이제 주일날 보통 주일처럼 전화를 드려서 모시러 가겠다고 했더니 전화 통화가 안 돼서 가봤더니 의식이 잃고 쓰러지셔서 병원으로 바로 옮기셨다고 합니다. 상황은 어떻게 되는지 잘 모르겠습니다. 끝나고 예배 끝나고 치료 끝나고 신방을 가려고 합니다. 여러분 위해서 기도해 주시기를 바라고 이 시간 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 박수자 원사님 그동안 고생 가운데 다시 일어서게 하시고 회복도 빠르게 되어서 오늘 이렇게 우리와 함께 예배 드릴 수 있도록 인도해 주심을 감사를 드립니다. 앞으로 더 하나님의 은혜를 경험하고 경험한 대로 하나님께 충성을 다하고 기도하는 권사님의 기도가 응답될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 우리 이현옥 집사님께서 갑자기 병원에 가시게 되었습니다. 주님께서 주인이 되어주시고 치료의 주님이 되어서 온전히 회복되어서 다시 돌아올 수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서. 간호하는 우리 최수미 집사님도 함께하여 주시고 우리 온 교우들의 기도를 들어 응답하여 주시옵소서. 그래서 이것이 오히려 하나님의 큰 은혜와 기적을 경험하는 기회가 될 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 성경 말씀 봉독해드립니다. 오늘 성경 말씀은 사도행전 4장 1절부터 22절까지 있는 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 사도들이 백성에게 말할 때에 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 우리 대제사장의 민족이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하였느냐? 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 안다. 너희가 십자가에 못 박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또 전에 예수와 함께 있었던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께
함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라. 명하여 궁예에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이 사람들을 어떻게 할까? 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라. 이것이 민간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 누구지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라더니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그 된 일을 보고 하나님께 영광을 돌림이라. 이 표적으로 병난 사람은 40여 세나 되었더라. 아멘. 다른 모든 절기는 성령 강림의 첫 번째 주일이라고 얘기하지만 초대교회는 부활의 증인이라고 하는 초대교인들 중심으로 교회가 구성되었기 때문에 부활 후 첫 번째 주일이 아니라 부활절 두 번째 주일로 오늘 이렇게 부릅니다. 부활절이 첫 번째 주일이고 부활의 감격이 계속 영으로 남아서 두 번째 주일을 맞이하게 된 것이기 때문입니다. 오늘 4월 첫 번째 주일을 맞이해서 예배드리는 여러분들에게 부활의 증인의 삶, 감동과 감격과 기쁨의 삶이 계속 이어질 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 성숙한 사람은 작은 일에 연연하지 않습니다. 작은 고통과 작은 이익과 작은 자존심 같은 것을 다 저버리고 큰 것을 잡고 나아갑니다. 이유령 박사의 아들아 이 산하를 이라는 책 가운데 나온 한 토막의 이야기입니다. 어느 날 시골에 수염을 길게 기른 할아버지 한 분이 계셨습니다. 근데 그 마을에 사는 한 꼬마가 궁금했습니다. 저 수염은 무겁지 않을까?
그 다음에 저걸 어떻게 관리할까? 잘 때에는 이불 속에 수염을 넣고 잘까? 꺼내고 잘까? 궁금했습니다. 할아버지가 지나가는 시간에 기다렸다가 지나갈 때 이 꼬마가 물어봤습니다. 할아버지 할 말이 있어요. 제가 궁금했는데요. 혹시 말씀해 주실 수 있어요? 할아버지는 잠 주무실 때 수염을 이불 속에 넣고 자나요? 꺼내고 자나요? 할아버지가 대답했습니다. 글쎄, 나는 한 번도 생각해 보지 않았다. 오늘 밤에 내가 한번 어떻게 자나 보고 내일 다시 알려주마. 이제 할아버지 차례가 되었습니다. 집에 와서 저녁을 먹고 자리에 누웠는데 내가 전에 어떻게 잤지? 그래서 수염을 넣고 자니까 답답하고 꺼내고 자니까 너무 이상했습니다. 그래서 한 잠도 못 잤다는 이야기입니다. 어릴 때 아버지가 이렇게 얘기합니다. 너 다리 밑에 주워왔어. 봐라. 너 나를 엄마 아빠를 닮지 않지 않았냐? 너 주워온 거야. 너 엄마한테 가. 이러면 막 울고 막 불고 난리를 쳤습니다. 그런데 그 궁금증은 조금 지나면 사라집니다. 왜냐하면 이미 알기 때문입니다. 그런데요, 큰 후에도 청년이 되었습니다. 대학생이 되었는데도 아버지가 이렇게 아버지 앞에 앉혀놓고 이렇게 묻는다면, 아버지, 제가 드릴 말씀이 있습니다. 아버지가 제 아버지가 맞습니까? 나는 이 집 가문의 자식이 맞습니까? 쓰는 단어는 다르지만 정말로 맞는지 안 맞는지 자꾸 이런 질문을 한다면 그는 그 집에 그냥 살지 못하고 아마 병원에 가야 될지도 모르겠습니다. 근데 의외로 그리스도인들 가운데 이렇게 살아가는 사람이 많이 있다는 사실을 우리가 볼 수 있습니다. 조금만 어려워도 하나님께 이렇게 질문합니다. 하나님, 제가 하나님 자녀가 맞습니까? 하나님 저에게 왜 이러십니까? 왜 이리 어려움을 주십니까? 그런 구원의 자녀가 구원받는 사람이 맞습니까? 이렇게 질문을 하며 살아갑니다. 성숙하지 못한 신앙인의 모습입니다. 초대교회 성도들은 이런 모습을 이미 떠났습니다. 하나님도 얼마나 답답해 하시겠습니까? 이런 질문하는 사람들에게. 중요한 것은요, 초대교회가 시대를 이끌어가는 사명을 감당한 사람이었고 세상을 변화시키는 그러한 위대한 성도들이었다면 그들은 이미 미성숙한 성도가 아니라 성숙한 성도가 되어서 어린아이 신앙을 이미 버린 존재였기 때문에 세상을 감동시킬 수 있었던 것입니다. 하나님의 사역을 감당하고 역사의 감동, 많은 사람들의 마음을 움직이는 것은 어린아이와 같은 심정으로, 어린아이와 같은 신앙으로는 전혀 그런 감동을 만들어갈 수 없습니다. 우리는 세상을 변화시키고 하나님의 능력으로 세상에 하나님의 나라를 이끌어가고 구원의 복음의 사역자가 되도록 우리를 불러주셨습니다. 하나님을 믿고 예수 그리스도를 구주로 고백하면 하나님의 자녀입니다. 예수님과 함께 했던, 그리고 제자들이 경험했던 그 놀라운 성숙한 신앙과 감동적인 성령의 역사, 가슴 뜨거운 그러한 삶의 모습을 우리는 이미 가지고 살아가고 있는 것입니다. 여러분 정말로 그렇게 살아가십니까? 세상 속에서 하나님이 어떻게 그런 사람들, 성숙한 사람들을 통해서 교회를 만드시고 그 교인들로 하여금 세상을 섬기고 봉사하며 세상을 변화시키고 하나님의 감동의 역사를 써가는가를 오늘 성경 말씀은 우리에게 보여주고 있습니다. 그것이 사도행전입니다. 이것이 중요한 이유는 하나님의 교회는 저와 여러분들이 하나님의 교회이고 전체가 믿는 우리가 하나님의 교회입니다. 이 하나님이 예루살렘 교회를 통해서 그 성숙시키고 세상을 변화시키는 방법과 같이 오늘도 우리를 통해서 하나님은 세상을 변화시키길 원하시고 하나님의 사역을 감당하기를 원하신다는 것입니다. 그렇게 변화시키도록 우리를 다루고 계시고 우리와 함께 하시는 하나님의 은혜와 역사를 우리가 알지 못하면 그런 일을 감당할 수 없게 된다는 것입니다. 하나님은 어떻게 교회를 통해서 세상을 변화시키고 세상을 치유하고 또 세상을 향해서 복음을 증거하고 세상의 삶의 감동과 그 하나님의 보혈의 역사를 펼쳐나가시는지를 우리가 적용해 보아야 할 것입니다. 그것은 곧 우리의 승리, 또 우리 교회의 승리뿐만 아니라 우리에게 승리를 주시는 교회의 승리이자 하나님의 승리가 되는 것입니다. 오늘 본문 이 3장을 지나서 4장 첫 번째로 들어왔습니다. 4장의 첫 번째 시작은 3장에서 안진뱅이를 일으킨 사건과 연결되어 있습니다. 베드로가 안진뱅이를 일으키고 예수의 그리스도의 이름으로 일으켜 세운 후 세상은 모든 사람이 예수 그리스도를
따르는 제자들 베드로와 요한과 사도들을 주목해 보게 되었습니다. 그런데 더 주목한 것은 안진뱅이가 일어나서 집으로 돌아갔다면, 그리고 그들 삶으로 치유된 사건으로 자기의 부모와 함께 세상 사회적인 삶을 살아갔다면 문제가 달라지는데, 그가 달라진 것은 그가 일어나자마자 하나님을 찬양하고 성전 한 번도 들어와 보지 못했던, 구걸할 때만 보았던, 지나간 사람만 보았던 그 성전에 들어와서 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 돌리고 예배를 드렸다는 사실이 그 예배당을 지키고 있던, 성전을 지키고 있던 바리새인과 사두개인과 제사장들의 심기를 불편하게 하였습니다. 그는 하나님이 이 일을 하셨다, 하나님께 영광을 돌리고 있는 이 일을 바라보면서 하나님을 찬양하였고, 제자 사도들도 그곳에 함께 예배를, 하나님께 영광을 돌리는 장면이 오늘 본문에 있는 말씀입니다. 그래서 그만큼 갈등이 있고 하나님을 찬양하는 그 속에서 하나님이 어떻게 역사하는지를 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘은 22절까지만 봉독해 드렸는데, 원래 본문의 말씀은 31절까지 이 감동적인 역사를 계속 이어져 가고 있습니다. 베드로는 예수 그리스도가 온전히 고쳤다고 본문이 증거합니다. 그리고 하나님은 베드로를 통해서 기적을 베푸시고, 그 기적을 통해서 사람을 모으시고, 다음에 하나님이 이 땅에 교회를 세워나가는 것을 우리에게 보여주고 계십니다. 세상을 움직여 나가시는데 어떻게 행하시는지 본문에 잘 나와 있습니다. 먼저 교회의 출발을 살펴보면, 출발도 하나님의 감동으로 120명의 성도들이 마가 요한의 다락방구에서 기도하는 중에 성령을 체험하고 교회가 시작되었습니다. 그것을 우리는 오순절 성령 강림 사건이라고 말합니다. 4장에서도 동일한 사건이 일어나고 있습니다. 성령의 역사는 계속되고 있습니다. 무엇인가 다른 믿음의 공동체, 승리하는 성숙한 공동체의 모습을 보여주고 있는 것입니다. 4장 8절 말씀에도 동일하게 이렇게 기록하고 있습니다. 베드로가 성령이 충만하여 이르되, 그 다음에 4장 31절 마지막 절 말씀 보면, 빌기를 다함에 모인 것이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라 라고 기록하고 있습니다. 예수 믿게 된 사람들의 성령 충만의 모습을 보고 사두개인들은 그들을 경계하였고 협박하였고 증오하였지만, 그들은 그것에 아랑곳하지 않고 성령 충만의 모습을 보여주고 있습니다. 4장에서 성령 충만의 증거와 그 모습들을 4가지로 볼 수 있는데, 첫 번째 모습은 사도행전 4장 12절 말씀에 있습니다. 다른 이로서는 구원받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 이것은 베드로의 반응이었습니다. 담대히 그리스도의 이름을 증거하였고 나는 그리스도를 가졌다라고 고백하는 것입니다. 다음에는 베드로와 요한과 사도들의 모습을, 요한의 모습을 보여주고 있는데 20절 말씀입니다. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 라고 말하고 있습니다. 세 번째, 나머지 다른 제자들도 동일하게 반응하고 있습니다. 29절 말씀 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 주여, 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님 말씀을 전하게 하여 주시오며 라고 사도들은 고백하고 있습니다. 그뿐만 아니라 그 성령 받은 사람의 물결, 모든 무리들이 4장 31절 말씀에 외치고 있는 것입니다. 성령이 충만하여 담대히 하나님 말씀을 전하니라 라고 기록하고 있습니다. 내 주위의 모든 사람들의 성령 충만의 결과는 그들의 담대함이 있었다 라고 하는 것입니다. 그래서 담대함을 가지고 말씀을 전하고 말씀을 묵상하고 사역을 감당하고 있었던 것입니다. 이런 말씀의 감동과 사역이 그 당시 예루살렘 교회뿐만 아니라 오늘날도 예배드리는 여러분들과 우리 교회에도 충만히 일어날 수 있기를 축원합니다. 세상에 감동을 주는 승리하는 교회는 자연스럽게 일어나지 않습니다. 우리의 노력으로도 일어나지 않습니다. 은혜를 주시는 하나님을 경험하고 그 은혜를 알고 깨달아야 하나님이 이끌어 가시는 교회에 우리가 일원이 될 수 있고, 하나님이 이끌어 가시는 공동체, 하나님이 변화시키는 세상의 주역이 우리가 될 수 있다고 하는 것입니다. 그러므로 첫 번째 먼저 묵상할 것은 하나님은 하나님의 은혜로만 일하신다는 사실입니다. 4장 12절 말씀에 이렇게 말하고 있습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 오직 외친 것은 예수 그리스도의 이름이었습니다. 그리스도를 제자들은 발견한 것이며 부활을 경험한 사람은 오직 한 가지 그리스도만을 가지고 살아갔습니다. 여러분에게 한 가지가 있다면 예수 그리스도가 여러분 마음 가운데 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그러나 모두가 그런 것은 아닙니다.
4장 1절부터 4절까지의 말씀 보면 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하며 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 여기서 5천명이 되었다는 것은 2장에서 회개한 베드로가 설교할 때 회개가 3천명이 포함됐는지 아니었는지는 알 수가 없습니다. 그러나 많은 놀라운 것은 성전을 지키는 자와 그 다음 제사장들과 사두개인들은 그것을 듣기를 증오하였고 싫어하며 많은 사람을 방해하고 잡아다가 오게 가두었다는 사실입니다. 똑같은 사건을 보고도 한 사람은 마음이 감동하여 복음을 증거하고 거기에 함께 참여하는데, 그리고 180도로 변한 삶을 살아가는데, 그런데 다른 한쪽에서는 그렇지 않고 증오하고 반대의 길을 걸어가는 사람도 있다는 것입니다. 우리가 오늘날 동일한 두 종류의 사람을 우리가 세상 가운데 살아가고 있습니다. 교회에 나와서 감동하고 교회의 지체가 되는 사람이 있는가 하면 복음을 믿지 못하고 세상의 길로 가는 사람이 있습니다. 복음을 듣고 생명을 선택하고 살리는 삶을 살아가는 사람이 있는 반면에 생명을 거부하고 죽임의 삶을 살린 죽임의 문화를 향해서 가는 사람들이 세상에 있습니다. 복음을 듣고 예수 그리스도를 영접과 영생의 소망을 가지고 살아가는 사람이 있는가 하면 이 땅의 천국의 소망은커녕 이 땅의 삶을 전부로 알고 살아가는 세상의 사람들도 있습니다. 복음을 가지고 빛의 자녀로 거룩한 성품을 향해서 가는 사람이 있는 반면에 어두움의 세력을 추종하는 세상의 사람들이 있다는 것입니다. 오히려 엄밀히 말하면 제사장들과 서기관들과 성전을 지키는 사람들은 율법을 더 많이 공부했고 제사를 더 많이 드려 이 하나님 앞에 더 올바로 살아가야 함에도 불구하고 그들의 마음은 오히려 바르게 살아가고 그리스도를 증거하고 치유의 사역, 생명을 일으키는 사역에 참여한 사람들을 증오하고 멸시하고 옥에 가두었다는 사실에 우리는 분노하지 않을 수 없습니다. 그들을 왜 그렇게 만들었을까 생각해 봅니다. 모릅니다. 성경은 나와 있지 않습니다. 그러나 추측해 보건대 그들이 가지고 있던 기득권, 그들이 가지고 있던 지위, 그들이 배웠던 지식, 그들이 가지고 있던 모든 문화적인 것들이 그것을 거부하도록 만들었을지도 모르겠습니다. 분명한 것은 복음을 받아들이고 여기에 앉아 말씀을 듣고 우리가 예배를 드리고 또 우리가 모두 하나님의 은혜를 감격하는 것은 우리가 배워두고 우리가 총명함과 지식이 있고 그리고 우리가 하나님을 믿기 위해서 결단한 것 때문에 하나님의 은혜가 우리에게 오지 않는다는 사실입니다. 그 모든 것은 우리의 결단이 아니라 하나님의 무한히 주시고 값없이 주시는 은혜 때문에 우리가 온 것입니다. 부정할 수 없는 것입니다. 여러분이 결단을 한 것 때문에 하나님의 은혜를 체험했다면 언젠가 하나님의 은혜를 거부하게 될지도 모를 일입니다. 우리의 지식과 총명함 때문에 하나님의 은혜를 받아들인 것이라면 모든 것을 우리가 스스로 취소할 수도 있을 것입니다. 감사한 것은 우리가 마음을 열고 뜨겁게 하나님의 사랑이 느껴지고 그리고 믿어지게 되고 말씀의 역사와 믿음의 역사가 이루어지게 된 것은 나도 모를 일입니다. 우리가 그것을 그냥 그렇게 하나님의 감동으로 다가온 것뿐입니다. 그걸 우리는 하나님의 은혜라고 말하고 은혜의 세계라고 말하는 것입니다. 우리들이 믿고 이곳에 와 있는 것은 하나님의 은혜 때문임을 부정할 수 없습니다. 하나님의 자녀가 되었다는 것, 우리들의 그 심장이 뛰고 평생 동안 뛰게 하는 가장 감격스러운 것은 내 결단이 아니라 어딘가에서부터 다가오는 거룩한 음성과 초청 마음들입니다. 그 음성이 끝나지 않아서 여러분 삶도 심장이 뛴 여러분들이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 다음으로 묵상한 것은 그럼 은혜가 큰 만큼 다른 하나님의 은혜를 적대시하는 자들의 모습도 더 강해진다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. 19절부터 20절까지 있는 말씀 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 적재들이 강에서 잡아놓고 감금하였던 만큼 베드로와 요한의 신앙도 동시에 강해졌습니다. 은혜 받은 사람은 강해지는 법입니다.
마태복음 12장 30절 말씀은 이렇게 예수님께서 말씀하셨습니다. 나와 함께 아니하는 자는 나를 반대하는 자요, 나와 함께 모으지 아니하는 자는 해치는 자니라 라고 말하고 있습니다. 부활하신 예수 그리스도를 받아들이지 못하는, 그런 복음을 받아들이지 못하는 사람들이 오히려 그런 무리들을 배척하고 하나님의 교회를 반대하고 일어서서 하나님의 교회를 해치려 하고 있는 것입니다. 원래 사두개인들은 영적인 존재를 거부하기 때문에 천사도 믿지 않고 죽은 자의 부활도 믿지 않는다고 하였습니다. 그리고 영생함도 믿지 않는다라고 해서 현실주의적인 신앙의 대표인들이 되었습니다. 더 이상 그들이 받아들일 수 없는 것은 전에는 어부였던 사람들, 무명의 사람들, 베드로와 요한 같은 사람들이 어떻게 이렇게 큰 사랑 기적을 일으키고 안진매가 일어나고 눈을 뜨게 하며 많은 사람들이 몰려와서 감동을 일으키고 눈물 지으며 살아가는 사람들이 왜 그들에게 모이는가를 이해할 수 없었습니다. 그들은 권위를 뒤흔드는 그들 모임에 심기가 불편했고 오히려 반대하는 입장에 설 수밖에 없었던 자신들의 손실을 그는 택하고 마는 것입니다. 그래서 더욱이 자신들의 사회적인 지위와 유익과 아니면 권위가 사라지기 때문에 오히려 그것에 더 매달려 있을지도 모를 일입니다. 그래서 칼을 갈고 그들을 반대하기 시작한 것입니다. 잘 생각해 보아야 할 것입니다. 우리들은 이러한 그들의 모습을 통해서 한 가지 분명한 깨닫는 사실이 있습니다. 자신의 생각이나 지식이나 권위나 유익에 붙잡혀 있는 것이 아니라 자신의 것으로 우리가 채워져 있다면 우리들도 사두개인들과 같은 삶을 살아갈 수밖에 없다는 것입니다. 오히려 하나님의 은혜의 반열에 들어서고 하나님의 사랑과 감격을 받아들이기가 쉽지 않다는 것입니다. 그러므로 우리가 베드로와 요한과 초대교회 무리들과 성도들에게 그들과 함께 살아가려고 한다면 사두개인들과 같은 모습을 과감히 버릴 수 있어야 합니다. 여러분, 교회에 올 때 여러분의 모든 사회적인 지위와 가진 재물과 모든 지식과 모든 것을 내려놓고 교회에 오십시오. 그래야 하나님의 은혜를 체험할 수 있습니다. 레위기에 보면 제사를 드릴 때 동물을 잡아 바치는데요, 유일하게 드리지 않는 부분이 있습니다. 무엇입니까? 내장은 밖에다 불태워버렸습니다. 속이 텅 빈 것으로 하나님 앞에 각을 떠서 드린다, 그렇게 말하고 있습니다. 그렇다고 한다면 세상에서 받았던 지식과 지위뿐만 아니라 오히려 세상의 상처, 세상에서 받았던 격려, 칭찬, 교만 또는 세상에 받았던 비난, 이 모든 것들도 다 버리고 찾아와야 하나님의 은혜를 체험할 수 있다는 것입니다. 그리고 그 가운데 하나님의 역사와 하나님의 은혜를 제한하지 않는 무한히 창조주 하나님께서 나를 만들어 가시고 초대교회를 이끌어 가시는 그 하나님을 내가 경험할 수 있다는 사실 가운데 놓아두면 하나님이 나를 사용하는 만큼 나도 위대하게 사용될 수 있고 하나님의 기적을 만들어 갈 수 있는 것입니다. 기독교 역사 가운데 1차 각성운동, 2차 대각성운동, 웨슬리 운동이나 무디 운동이라든지 한국의 장대현 교회를 비롯해서 그 당시에 각성운동이었던 평양 대부흥운동, 이런 모든 역사의 출발점은 무엇이냐면 자신의 죄를 내려놓음부터 시작되었습니다. 1907년 1월 6일 날 사경회가 시작되었는데 평양 장대현 교회에서 시작되었습니다. 14일간 2주간 걸쳤는데 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그런데 14일날 마지막 날에 모인 인원은 1,400명이었는데 가장 앞에 나섰던 선교사들이 앞에 나와서 집회를 인도하면서 그들은 그들도 모르게 이렇게 고백하게 되었습니다. 나를 용서해 주십시오. 내가 조선 사람들이 무식하다고 미개했다고 그들을 멸시한 것을 회개합니다. 라고 해서 선교사들이 회개의 메시지를 전하기 시작했습니다. 분위기는 돌변했고 그 당시 지도자였던 길손주 목사와 같은 목사님들이 일어나서 나도 마찬가지로 목양에 최선을 다하지 못했습니다. 미워한 사람도 있었습니다. 라고 고백하게 되었고, 더 나아가서는 신도들이 일어나서 한 사람씩 자기의 죄를 뉘우치면서 눈물바다가 되었습니다. 모든 체면과 사회적인 지위, 모든 것을 내려놓았을 때 성령이 역사하였고 그것이 초대교회 예루살렘처럼 평양 대부흥운동을 일으키게 된 것입니다. 문제는
가지고 있는 것이 없을 때 하나님의 은혜와 사랑을 담을 수 있다는 것입니다. 더 나아가 하나님의 능력도 담을 수 있다는 것입니다. 하나님이 역사하시면 모든 것이 가능합니다. 하나님이 역사하셔서 춤추게 하시면 춤출 일입니다. 그 모든 것을 하나님 안에서만 역사할 수 있도록 하는 것입니다. 신앙인들 가운데에도 신앙이 있다고 하는 사람들 가운데도 바리새인 같은 사람들이 있습니다. 제안하고 자기의 편견과 주장을 하고 그 모든 것을 가지고 있다면 하나님의 역사를 이뤄낼 수 없습니다. 온전히 버릴 수 있어야 하나님의 역사를 담을 수 있다는 것입니다. 하나님의 은혜의 빗줄기, 하나님의 은혜의 강물 여러분의 생각과 잣대로 멈추지 마십시오. 그 모든 것을 내려놓고 하나님의 은혜를 우리가 이루어가는 그런 우리의 믿음의 성도들이 되어야 할 것입니다. 그렇다면 초대교회 사람들이 왜 이렇게 됐냐 하면 그들은 세 번째 묵상하는 것은 가슴을 뛰었다는 것입니다. 나도 모르게 어떤 하나님의 역사와 생명을 살리는 일과 기적이 나타나는 일과 사랑을 하는 일과 헌신하고 봉사하는 일에 그들은 의무감이 아니라 감격적으로 가슴 뛰는 사역을 계속하게 되었습니다. 여러분, 여성들은 임신하면 오직 한 가지 생각입니다. 이 아이가 잘 태어날 수 있을까? 뱃속의 아이를 한순간도 잊지 않습니다. 하루에 24시간 내내 아이를 묵상합니다. 이것이 소망이고 꿈입니다. 우리는 소망을 가지고 꿈을 꾸듯이 꿈을 품고 말을 하고 꿈을 꾸듯이 삶을 살아가야만 합니다. 가슴 뜨거운 삶을 살아가야 한다는 말입니다. 여러분의 꿈이 무엇입니까? 초대교인처럼 구원받은 백성으로 여러분의 꿈과 소망이 오직 예수 그리스도이기를 원합니다. 그러면 하나님 여러분 가운데 그리스도를 증거하고 그리스도의 이름을 믿고 그 이름으로 승리하는 여러분들이 될 수 있을 것입니다. 4장 29절 30절 말씀 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 4장 2절 3절 말씀에 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하며 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 기록하고 있습니다. 17절 말씀 보면 이것이 인간에 더 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 이루어지게도 말하지 말게 하자 하고 21절 말씀입니다. 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 라고 말하고 있습니다. 그들의 권위를 도전한 것 때문에 그들을 가두었으나 사도들을 가두었으나 백성들이 반응이 두려워지자 협박만 하고 슬그머니 그들을 내려놓았다는 것입니다. 여러분, 이런 상황들을 볼 때 우리는 우리의 가슴을 뛰게 하는 한 가지 분명한 모습이 있습니다. 그들은 사두개인들과 그들이 이끄는 적대자들의 모습이 아닙니다. 적대자들이 죽을 양으로 그들을 잡아서 순교의 희생양으로 나가갈지도 모르는 그 순간에도 사도들의 모습은 평안하였고 당당하였고 때로는 찬송을 부르고 얼굴이 천사같이 빛났다, 이렇게 성경은 전하고 있습니다. 베드로를 비롯한 사도들의 변화된 모습이 우리의 가슴을 뛰게 만듭니다. 도망가거나 자신의 안위를 위해서 숨거나 했을 것인데 그들은 뒷걸음치지 않았습니다. 그것을 떠나지도 않고 상황에 연연해하지도 않았습니다. 승리하는 사도들의 모습을 우리는 보면서 우리도 하나님 변화시킨 그들을 통해서 하나님의 교회를 승리하였다면 우리 교회도 오늘날 내가 주저하지 않고 담대히 하나님의 말씀을 전하고 성령 받은 대로 살아가는 감격의 가슴을 안고 사역하는 그곳에서 하나님의 교회를 만들어 가시고 이끌어 가시고 승리하게 하신다는 사실입니다. 왜 그들은 두려움이 없었을까? 그들은 그냥 가슴 뛰는 것으로 만족했을까? 평안한 것일까? 거기에 몇 가지 원인이 있습니다. 첫 번째로는 성도들은 온전한 깨달음이 있었기 때문에 그들은 흔들리지 않고 담대할 수 있었던 것입니다. 여러분, 담대함은 무모함과 다른 것입니다. 무엇인가 내가 의지할 것이 있을 때 담대하게 나아가는 것입니다. 그들은 예수 그리스도의 이름이 있었고 하나님이 있었습니다. 흠을 잡기 위해서 무슨 권세와 누구의 이름으로 일을 행하느냐 묻는 적대자들의 앞에서 베드로는 당당하게 지혜롭게 담대하게 말하는 것입니다. 그것이 오늘 12절 말씀입니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. 그런데 너희가 그를 십자가에 죽였느니라. 그러나 하나님이 그를 다시 살리셨느니라.
조금도 망설임이나 주저함이나 아니면 후퇴함이 없습니다. 불확실한 마음이 베드로 가슴 가운데 한 구석도 없었습니다. 하나님이 하셨다는 것입니다. 구원이란 예수 그리스도밖에 없다는 것을 고백하는 것입니다. 교회를 세웠지만 교회를 통해서 구원받지 못합니다. 교회를 통해서 교회에 함께 구성원들이 그리스도의 이름을 증거할 때 하나님의 역사를 일으켜 나오는 것입니다. 두 번째로 한마음, 모든 성도들이 같은 한마음이 되었을 때 그들은 담대할 수 있게 되는 것입니다. 혼자로는 힘이 듭니다. 그러나 깨달은 사람들이 한 무리가 되었을 때 그들은 나아가게 된 것입니다. 그 마음이 온전해졌다고 말합니다. 담대해졌다고 하는 것은, 한마음이 되었다는 것은 다툼이 없었다라는 것으로 대변할 수 있습니다. 왜 여러분 싸웁니까? 지난주에도 말씀드렸지만 왜 싸웁니까? 그것은 두려운 마음이 있기 때문에 싸움이 시작되는 것입니다. 그래서 두렵다라고 하는 말을 다른 말로는 나누어졌다, 갈등이라고 하는 말도 두 마음이 서로 교차된다는 뜻입니다. 부부간에 두려움이 있으면 마음이 나누어집니다. 그래서 싸움이 되지요. 여러분, 부부싸움 할 때 가만히 보면 돈이 없어서 가정이 어려운 것 때문에 싸움이 되는 것은 아닙니다. 삶이 어렵기 때문에 가정이 어려워지지 않습니다. 어려운 가정일수록 더 단합해서 하나가 되는 것입니다. 하나가 되지 못하고 두려움이 있기 때문에 서로 어려운 것입니다. 그러나 초대교회도 그들은 맨 처음에 고린도 교회처럼 하나가 되지 못할 때가 있었습니다. 그래서 그들은 싸웠고 분열되었습니다. 그러나 부활을 경험하고 성령을 체험하고는 그들의 두려움이 모두 사라졌다고 했습니다. 평안했다고 했습니다. 평안을 받으라 선물로 그들은 평안을 받았고 그들은 나눠지지 않았습니다. 두려움을 극복하였고 거리로 나아가게 된 것입니다. 내가 예수 믿는 예수 함께 있던 자가 아니냐 라고 했을 때 나는 저 사람 알지도 못합니다 라고 저주했던 겁쟁이 베드로가 이제 죽음 앞에 당당해서 나는 예수 그리스도의 이름을 전할 수 없다고 말한 이 사실의 변화는 바로 이것입니다. 세 번째로, 온전한 담대한 능력이 있어야 담대해질 수 있습니다. 담대함이라고 하는 것이 담대한 내면 속에 있는 것이 아니라 능력으로 나타났습니다. 담대함으로 두려운 마음을 극복하고 당당함으로 복음을 전했고 하나님의 말씀을 전했습니다. 그것이 능력이 되었다는 사실입니다. 베드로는 설교만 잘한 것이 아닙니다. 베드로는 기도만 하면 안진뱅이가 일어났습니다. 전하는 복음을 듣고 믿는 자들이 수천 명이 되어서 가슴을 찢고 회개했다고 하는 것은 그 메시지에 무엇인가 전해주는 시대적인 흐름과 마음의 양식을 꿰뚫는 무엇인가 있었던 것입니다. 그들의 기도에도 능력이 있었습니다. 안진뱅이가 일어나서 뛰었을 뿐만 아니라 표적을 보고 병나은 사람만이 40여 명이나 되었다 기록하고 있습니다. 함께 그들이 기도했을 때 진동했고 그것은 오순절 성령 강림 사건뿐만 아니라 오늘날도 그 당시에 사장에서도 사도들이 복음을 전하는 것마다 진동하였고 변화가 일어났습니다. 여러분, 능력이라고 하는 것은 담대함을 가지고 있는데 담대함은 성결에서부터 나오죠. 진실함이 담대함을 연결됩니다. 그런데 신앙은 깨끗함만 가지고 살아가는 것이 아닙니다. 깨끗함이 중요합니다. 그러나 깨끗함과 하나님의 능력으로 무장되어 있어야 진정한 능력의 성도가 되는 것입니다. 여러분, 입술의 정결함을 가지고 살아가는 것이 중요한 것입니다. 그러면 입술의 정결함을 통해서 하나님의 복음이 전달될 때 그것이 능력으로 변화되게 되는 것입니다. 그러므로 여러분들도 정결함을 달라고 기도하시고 정결함을 주셨으면 그 거룩한 마음을 가지고 복음을 증거하는 담대한 입술을 가지고 나아가셔서 능력으로 나아갈 수 있는 여러분들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 성가대나 찬양단이 찬양하는 것도 중요합니다. 정결한 마음이지. 그러나 더 중요한 것은 찬양, 성가대의 성가와 찬양단의 찬양을 통해서 이 땅의 어두움이 물러가고 여러분의 마음의 어두운 세력이 물러가기를 기도하며 찬양하는 것이 더 능력의 찬양이 되는 것입니다. 사도행전은 성령의 역사로 기적을 일으키기도 하지만 가장 중요한 것은 그 능력으로 사람을 세운 것이었습니다. 가룟 유다 대신해서 마띠아를 세웠고 구제를 위해서 7 집사를 세웠습니다. 선교를 위해서 바울을 세웠습니다. 그것이 사람을 세우고 승리하고 변화시키는 사람의 주역의 교회가 된 것입니다.
사도행전에 보면 오직 두 사람만 설교를 하게 됩니다. 하나는 베드로와 그 다음에는 사도 바울입니다. 그런데 그 누구도 왜 너만 설교하느냐 이렇게 반문하지 않고 왜 너만 그런 권위를 내세우느냐라고 반문하지 않습니다. 같은 마음으로 그렇게 한 것입니다. 그래서 그들은 네 번째로 온전한 사명을 감당하게 되었습니다. 담대함이 능력으로 될 때 사명을 감당하게 된 것입니다. 변화된 모습을 통해서 그들은 자신의 유익과 권위를 내세우지 않았습니다. 다른 사람을 정죄하지 않았습니다. 오직 사명을 감당하는, 복음을 증거하는 일에 오직 모든 것을 사용했다고 하는 것입니다. 여러분, 사명을 감당할 때에 사명을 감당하는 곳에서는 분쟁과 싸움과 갈등이 일어나지 않습니다. 왜냐하면 사명이 그것을 이끌어가는 공동체가 되기 때문에 그렇습니다. 예를 들자면 여러분 결혼하셨지요. 사랑하니까 결혼을 했습니다. 사랑이 무엇입니까? 사랑은 보고 싶은 것입니다. 그리고 사랑은 내가 갖는 것보다 그에게 도와주는 것이 사랑입니다. 그렇게 해서 여러분 모든 것을 나누어주고 결혼까지 했습니다. 근데 싸우고 나서 갈라질 때는 주었던 것 다 뺏고 갈라지지 않습니다. 결혼할 때서 언약을 하죠. 돕든 배필로 삼았다. 성경은 그렇게 얘기했습니다. 돕는 배필은 돕는 거예요. 결혼해서 한평생 살다 보면 사명만 감당하고 도와주면 싸울 일이 없습니다. 그런데 조금 지나고 나면 사명을 왜 감당하지 않느냐, 사명 감당하라고 압박하고 설교하면서 싸움이 시작됩니다. 여러분은 결코 그렇지 않으리라고 생각합니다. 돕는 것이 사명이면 도우면 되는 것입니다. 뭐 그럴만해야 돕는다고요. 그런 표현은 성경이 없습니다. 그냥 더 도와야 하고 아내는 남편을, 남편은 아내를 돕는 것이 전부입니다. 그것이 거기에 행복과 능력이 있는 것입니다. 오죽했으면 여러분 바보 온달이 평강공주를 도왔겠습니까? 베드로 앞에 모든 두려움이 사라졌습니다. 평안함과 성령 충만해서 막 감동이 있고 가슴이 뛰는 일이 있었습니다. 그리고 난 다음에 그들에게 주어진 것은 세상적인 것들이 아니었습니다. 돈도 들어오지 않았습니다. 명성이 오르지도 않았습니다. 그들의 영광이 있지도 않았습니다. 사명이 감당하는데 오히려 어려움이 오고 죽게 생겼습니다. 그래도 사명을 향해 가지 않습니다. 이것이 믿는 자의 행복이고 믿는 자의 살아가야 될 자세입니다. 왜냐하면 하나님이 그런 공동체를 세웠고 그렇게 살아가기를 원하시기 때문입니다. 그러므로 사명을 감당하는 일에 성도는 거기에 인간의 행복이 있음을 느끼는 사람이 사명을 감당하는 사람입니다. 우리가 나라를 위해서 희생한 사람, 독립유공자들을 존경합니다. 그리고 6월달이 되면 전몰유공자, 전쟁에 나가서 쓰러져간 많은 영혼들을 우리가 추모하며 나아갑니다. 근데 여러분 무명의 용사 앞에 여러분 쓸 때마다 그들의 희생을 우리가 감격해하죠. 근데 여러분 이렇게 생각이 안 되는 건 여러분 기억하십니까? 그들이 너무 젊은 나이에 참 돌아 죽었는데 참 안 되었네. 이들이 살았으면 얼마나 좋았을까. 이렇게 생각이 들지 않습니다. 왜 그런지 아십니까? 그들은 사명을 감당하다 목숨을 바쳤기 때문에 그런 생각이 들지 않는 것입니다. 여러분들도 사명을 감당하는 것이 하나님의 방법이고 행복이 이르며 승리의 길임을 여러분 믿고 그렇게 살아갈 수 있기를 원합니다. 상대방이 못하면 도와주는 것으로 만족하십시오. 더 넘어진 것을 밟고 나아가려고 하지 마시길 바랍니다. 목사님이 설교 오죽 못하면 설교를 못한다고 하는 것 때문에 자책감 들겠습니까? 그럼 목사님 설교 못합니다 라고 말하지 않고 여러분 말하지 마시고 여러분 기도하시기 바랍니다. 적어도 사랑해서 결혼했다면 죽는 날까지 도우며 살아가시기를 바랍니다. 한 남자를 사랑했다면 그 남자가 귀가 어둡고 말이 둔해졌어도 끝까지 그를 도우며 살아갈 수 있기를 바랍니다. 여러분 꼴보기 싫으면 보고 싶을 때까지 사랑해 보시기 바랍니다. 그리고 모든 담대함의 결론은 무엇인지가 중요합니다. 성령 충만했어요. 담대했습니다. 능력을 받아 복음을 증거했습니다. 그것으로 만족했느냐 하면 그렇지 않습니다. 본문은 담대한 기도를 드렸다 기록하고 있습니다. 담대함의 결과는 기도입니다. 한마음이 되어서 모든 것이 다 이루어졌습니다. 그래서 모든 것을 다 저항하지 죽음도 무릅쓰지 않고 그들은 나아갔습니다. 그런데 더 중요한 것을 오늘 본문이 전하고 있는데 그들은 기도하였고 기도의 내용이 바뀌었습니다.
4장 20절 말씀 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대 하나님 말씀을 전하게 하여 주시오며 라고 기록하고 있습니다. 우리 같으면 이렇게 기도했을 것입니다. 하나님 이제 담대해졌습니다. 우리 앞에 복음을 증거하는데 모든 어려움을 물리쳐 주시옵소서, 모든 방해하는 것들을 물리쳐 주시옵소서 라고 기도했을 것입니다. 그런데 그들은 그렇게 기도하지 않았습니다. 사명을 감당하는 일에 어려움에 없게 하옵소서라고 기도하지 않았습니다. 그런 기도가 잘못됐다는 것이 아닙니다. 그 기도 맞는 것입니다. 그런데 보다 성숙한 기도는 인생에 어려움이 없기를 주님의 이름으로 기도하기보다 더 중요한 것은 그것도 소중하지만 사명을 감당하는 일을 위해서만 기도하였다는 것입니다. 위협함을 제하여 주옵소서 기도하는 것이 아니라 위에서 위협함을 구워보아 주시고 우리들이 지치지 않도록 하나님 우리를 함께 동행하는 우리들의 모습을 보아주십시오 라고 기도했다는 것입니다. 자신의 평안과 질병의 떠남을 위해서 기도하는 것이 결코 잘못된 것이 아닙니다. 그러나 그보다 더 위대한 기도는 죽으라면 생명도 바칩니다. 죽는 날까지 이 길을 가로 돌아갈 수 있도록 은혜를 허락하여 주옵소서 라고 기도하는 것입니다. 이번 주 새벽기도의 묵상 주제는 다니엘서입니다. 다니엘서에 보면 3장에 풀무불에 들어간 세 친구들 사드락과 메삭과 아벳느고가 있는데 그들은 왕의 신상에 절하지 않은 것을 들어갈 줄도 알고 있었습니다. 그런데 그들의 고백은 17절, 18절 3장 말씀 보면 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 불무불 가운데 등이 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 다니엘은 6장에서 사자굴에 들어가 죽을 줄도 알면서도 기도를 드렸다고 했습니다. 6장 10절 말씀에 다니엘이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 자신들에게 주어지는 위협은 안중에도 없었습니다. 살고 죽는 것이 그들에게 문제가 되지 않았습니다. 오직 문제는 하나님의 사명을 감당하게 될지 아닐지 소명으로 가득 차게 되었다는 것입니다. 하나님이 어떤 사람을 들어 써주시겠습니까? 여러분의 수하의 제자들이라고 할지라도 여러분 자기 살려고 하는 사람들을 여러분 지도자, 후계자로 삼지 않는 것은 당연한 일입니다. 그들은 자신 앞에 더 많은 고난과 핍박이 다가올 줄 알았지만 그들은 거기에 관심이 없었습니다. 오직 그들은 사명에만 있었고 오직 그들은 예수님이 기도했던 대로 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그 기도와 만나는 그런 삶을 살아가게 된 것입니다. 우리 앞길이 장밋빛 같은 평안한 길이랄지라도 여러분 앞길이 가시밭길 같은 처절한 길일지라도 여러분은 그 가운데 사명을 감당하는 여러분들이 될 수 있기를, 그러면 능력의 성도들이 될 수 있기를, 승리하는 성도, 승리하는 교회가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그래서 승리하는 하나님을 배워나가시는 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 8절 말씀, 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아, 그리고 4장 31절 말씀에 성령이 충만하여 담대히 하나님 말씀을 전하니라 라고 기록하고 있습니다. 성령의 충만함을 주시고 우리에게 담대한 마음을 주시면 우리는 사역자가 될 수 있습니다. 승리는 우리 손에 있지 않고 성령의 손에 있습니다. 그것을 이루어가시는 분도 성령이십니다. 가슴 뛰게 하는 것도 성령이십니다. 여러분 그 뜨거운 가슴을 가지고 살아가신 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 여러분 가슴이 뜨겁습니까? 제가 남가주 사랑의 교회에서 예배를 한번 드린 적이 있습니다. 우리가 교회처럼 찬양단이 있고 예배 마치고 이제 기도하고 돌아가는 길인데요. 예배 끝나고 돌아가지 않는 성도가 3분의 2 정도는 된다는 사실에 놀라웠습니다. 근데 그들의 모습을 자세히 보았더니 눈물을 흘리고 계시더라고요. 왜 그런지는 모르겠습니다. 무릎에 앉아서 바닥에 앉아서 기도하는 사람도 있고 주일날 예배인데 말입니다. 이것은 제가 생각할 때 그냥 주어지는 것이 아니다라는 생각을 해보았습니다. 은혜를 받을 만한 마음에 비우고 준비하고 훈련받지 않으면 우리는 결코 그런 은혜를 경험할 수 없습니다. 하나님이 준비도 하지 않는데
불같은 은혜를 부어주셔서 하나님의 감동의 역사를 써가시기도 하지만 그런 사람은 극히 일부일 것입니다. 내가 훈련받는 과정이 필요합니다. 그래서 올 한 해에 이런 하나님의 은혜를 체험하는 훈련을 하려고 합니다. 제자 훈련입니다. 여러분, 이것은 아이학이나 아니면 인터컵이 하는 비전스쿨과 뭐 30개론이나 이런 것과는 전혀 다른 훈련이 제자 훈련입니다. 신앙의 다양한 측면을 기초를 다지고 마음을 열고 신학적인 세계를 바라보아서 제자 훈련 여러분 36가를 다 마치고 난 다음에 어떤 주제도 맞닿는 성령과 은사, 사역, 이성적인 것, 역사적인 것, 이런 성서적인 것 모든 것을 아우를 수 있는 만한 이해력을 높이고 내가 정말로 감격스럽게 뜨거운 마음으로 살아갈 마음을 털을 다져주는 것이 제자 훈련이라고 저는 생각합니다. 그것을 한번 생각해보면 우리도 일생에 한번 주어진 인생인데 감동스럽게 사역해보고 감동스럽게 예수 믿어보면 어떨까 하는 생각을 해보았습니다. 그래서 4월 한 달 동안 제자 훈련을 열번 홍보하고 나눠드리고 서원서를 작성하고 지원을 작성하고 그래서 5월쯤에 준비되는 대로 몇몇 사람이든지 감동의 물결을 만들어가면 우리 중에서도 우리 교회에서도 제자 훈련 받은 사람이 있습니다. 그런 분들이 제자 입학식을 도와주고 감동을 도와주고 섬기는 사람을 도와줘서 몇몇 사람이든지 예수 그리스도의 사람을 만들어갔으면 좋겠습니다. 그런 감동의 물결을 우리 나도 모르는 그런 뜨거운 가슴으로 살아가는 사람들이 늘어나는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 초대교회는 역사적인 교회입니다. 역사 속에 묻힌 교회가 아니라 오늘날 우리에게도 주어진 교회가 될 수 있기를 바랍니다. 하나님의 은혜라고 하는 소리엘이 부른 찬송이 있습니다. 그 찬송을 우리가 함께 불러보면서 마지막 마치겠습니다. 소리엘이 부른 하나님의 은혜라는 곡은 이렇게 가사가 시작됩니다. 나를 지으신 이가 하나님, 나를 부르신 곧 나오세요. 찬양단은 나와서 찬양을 준비해 주시기를 바랍니다. 나를 부르신 이가 하나님, 나를 보내신 이도 하나님, 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라. 나의 달려갈 길을 다가도록, 나의 마지막 호흡 다하도록, 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라. 하나님 한량없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 에워싸는 하나님의 은혜, 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 하나님 아버지, 하나님의 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 저희들이 오직 우리의 능력과 생각으로 살아가는 것이 아닌 하나님의 은혜로 살아가는 성도이게 하옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원하시는 은혜와 전능하신 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 우리와 언제나 동행하셔서 힘과 용기를 주시는 성령의 역사인도 교통하심이 오늘 이 주일 아침 예배당에 나와 예배드리고 돌아가는 좋은연합감리교회의 모든 성도와 저들의 가정 그리고 흩어져 사는 가족들과 하는 모든 일 위에 그리고 우리 좋은연합감리교회 위에 지금부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의